Okay, mic check 1, 2, 3. I'm going live in 3, 2, 1. Hello, good morning, people. Hopefully, your day is going well by the grace of Almighty. I'm your host, Prottoy, and the temperature is 32. There is a chance of rain, slight chance, and I'm kind of enjoying the weather. So, where are you right now? In your office, in your home, or in the road? Wherever you are, I hope you're doing fine. So today we're gonna read an article which is related to the situation right now, where it is raining somewhere, it is drizzling, and a heavy downpour, and the thing we need most in these times are umbrellas. And the article is all about umbrellas, how Chinese umbrellas actually started to take over the umbrella business in Bangladesh. And the article name is also interesting, the canopy of change. সো আর্টিকেল আমাদের সাথে পড়তে চাইলে রেজলিউশন সেট করতে হবে মোবাইল থেকে হাই রেজলিউশন কিংবা ল্যাপটপ কম্পিউটার থেকে 480 পিক্সেলের মতো। তো কমেন্ট বক্স আপনাদের জন্য খোলা রইল, আর্টিকেল আমাদের সাথে আশা করছি আপনারা এনজয় করবেন। So Mr. Samad, let's begin the article. Sir, শুরু করুন। the canopy of change. The canopy of change. How Chinese umbrellas drove out Bangla's satas. Umbrella manufacturing was once recognized as a cottage industry. However, the industry has now all but disappeared due to the dominance of Chinese umbrellas. In 1954, Tajuddin Ahmed started selling umbrellas in Chowk Mughaltoli of Old Dhaka, arguably the first umbrella market in Bangladesh. Although he started by importing umbrellas from India, he ultimately turned his venture into a manufacturing unit within a few years. Ahmed sourced umbrella parts, shaft, rib, runner, and stretcher from India and top-notch black canopy, cotton and polyester cloth, wooden stick and crook handle from the local market. The parts were assembled at his shop and sold to merchandisers across the country. A few years later, he created in the meantime some other enterprise, including Sharif and Alam, stepped into a business. Unlike today, Bangla Chata, classic umbrella with black canopy that often opens up manually, was the only product on offer. Over time, Tajuddin's son Shamsuddin Ahmed and his grandson Saim Ahmed ran the enterprise. But the glory of the umbrella brand faded due to the China effect. Okay, thank you so much. এটুকুর মধ্যে কি আছে আগে একটু পড়ে দেখি। তো শুরুটা হয়েছিল 1954-তে চক মোগলটুলি পুরান ঢাকার, এবং সেটা তর্কাতীতভাবে বাংলাদেশের প্রথম ছাতার বাজার এখান থেকে শুরু হয়েছিল। The canopy of change, how Chinese umbrellas drove out Bangla chatas. Umbrella manufacturing was once recognized as a cottage industry. However, the industry has now all but disappeared due to the dominance of Chinese umbrellas. তো ক্যানোপি শব্দটা অর্থ কি আমাদের জানা আছে? ক্যানোপি মজার বিষয় হচ্ছে ওরা যে বিষয় লেখে ওইটার একটা কি বলে এটাকে মেটাফর বা রূপক এখানে ব্যবহার করে। ক্যানোপি হচ্ছে আচ্ছাদন, ছাতার কাজটা কিন্তু আচ্ছাদন করে রাখা। তো এখানে ঠিক সেম কাজটা করছে। তো এখানে বলা হয়েছে পরিবর্তনে আচ্ছাদনটা ঘটছে, এবং কিভাবে চাইনিজ ছাতাগুলো বাংলা ছাতাকে ড্রপ আউট বের করে দিয়েছে বাজার থেকে। তো আমব্রেলা প্রস্তুত এক সময়ে হচ্ছে এটাকে স্বীকৃত ছিল হচ্ছে কটেজ ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে। কটেজ ইন্ডাস্ট্রি খুব ইজি বাংলা করা যায়। কটেজ ইন্ডাস্ট্রি কি জিনিস কে বলতে পারবেন? চাইলে লিখতে পারেন। মিস্টার সামার জানেন কটেজ ইন্ডাস্ট্রি কি জিনিস? এটা কিন্তু ট্রান্সলেট করলে হয়ে যাবে। কটেজ মানে হচ্ছে কুটির, ইন্ডাস্ট্রি শিল্প, কুটির শিল্প। খুব সুন্দর ট্রান্সলেট করেছে, এটা দেখেই বুঝে গেছে, আমার খুঁজতে হয়নি। তবুও এই ইন্ডাস্ট্রিটা এখন অল বাট ডিসঅ্যাপিয়ার্ড, মানে নাই বললেই চলে, গায়েব হয়ে গেছে ডিউ টু ডমিনেন্স অফ, মানে আধিপত্য। ডমিনেন্স মানে হচ্ছে আধিপত্য,
of Chinese umbrellas. China ছাতার আধিপত্য ছিল। At present, 80% of umbrella market is dominated by Chinese products. তার বাজারে 80% হচ্ছে Chinese product চলছে। In 1954, Tajuddin Ahmed started selling umbrellas in Chowk Mogultuli of Old Dhaka, arguably the first umbrella market in Bangladesh. Although he started by importing umbrellas from India, he ultimately turned his venture into a manufacturing unit within a few years. Ahmed sourced umbrella bars, shaft, reeve, runner, stretcher from India, and top-notch black canopy, cotton and polyester cloth, wooden stick and crook handle from the local market. The parts were assembled at his shop and sold to merchandisers across the country. 1954 সালে তাজউদ্দিন আহমেদ চক মুঘলটলি পুরান ঢাকার চক মুঘলটলিতে ছাতা বিক্রি শুরু করলেন। এই চক মুঘলটলিটা হচ্ছে বাংলাদেশের তর্কাতীতভাবে বাংলাদেশের প্রথম ছাতার বাজার। এটা ওকে, প্রথম ছাতার বাজারটা হচ্ছে চক মুঘলটলি। এবং যদিও সে প্রথম হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে ছাতা আমদানির মাধ্যমে শুরু করেছিলেন, আলটিমেটলি মানে সে ওনার যে ভেঞ্চারটা ছিল, ভেঞ্চার মানে জানেন বেনু বা প্লেস, ভেঞ্চারটা হচ্ছে উদ্যোগ। জি স্যার, উদ্যোগ, ভেঞ্চার হচ্ছে উদ্যোগ। তার যে উদ্যোগটা ছিল, উনি একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন না, ছাতার ব্যবসার উদ্যোগটা, এটা খুব দ্রুতই হচ্ছে কি করলেন উনি, আগে তো আমদানি নির্ভর ছিল উদ্যোগটা, উনি কিছুদিনের মধ্যে এটাকে একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট, ওই কয়েক বছরের মধ্যে এটাকে একটা উৎপাদনমূলক ইউনিটে নিয়ে গেলেন। আহমেদ সোর্সড, তিনি বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করলেন সোর্স আমব্রেলা পার্টস, এটাকে সোর্স করা। আপনি সাপোজ একটা জিনিস বানাবেন, এর জন্য বিভিন্ন পার্টস আপনি সংগ্রহ করছেন বাজার থেকে, এটাকে সোর্সিং বলা। তো আমব্রেল বিভিন্ন পার্ট, যেমন হচ্ছে শাফট। শাফট হচ্ছে কি, ছাতার যে মেইন যে ডান্ডাটা থাকে সেটা হচ্ছে শাফট। আমি একটা ছবি দিচ্ছি গ্রুপে, এটা ছাতার বিভিন্ন পার্টস দেওয়া আছে। আমার এটা দেখে মনে হচ্ছে যে না, আপনি একটু ভালো আইডিয়া করতে পারবেন। তো ছাতার যে পার্টসটা আছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পাবো। তো শাফট আছে, তারপর হচ্ছে রিব যেটা আছে, রিব কোন অংশটা ছাতার, রিব হচ্ছে ছাতার যে ওই যে দাসা টাসা থাকে, যে চিকন অংশগুলো, আমাদের যেমন বুকের খাঁচা যেমন থাকে, ছাতার বুকের খাঁচাটা হচ্ছে রিব অংশটুকু আছে। আচ্ছা, তারপর আর কি কি আছে, রানার এন্ড স্ট্রেচার। স্ট্রেচার হচ্ছে যে অংশ দিয়ে ছাতাটা ছড়িয়ে যায়, রানার অংশটা হচ্ছে যে অংশটাতে ধরে ছাতাটাকে খোলেন না ভিতরের দিকে, ওইটা হচ্ছে রানার। আর স্ট্রেচার অংশটা আমি দেখতে পাইনি, স্ট্রেচার অংশটা আসলে কোথায়, এটা পার্টসের মধ্যে নেই। সম্ভবত স্ট্রেচ করার জন্য কোন একটা ওই স্প্রিং টাইপের কোনো জিনিস হবে, ওটার নাম বলা হয়েছে। এবং এইটুকু পর্যন্ত হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে আসতো। আর হচ্ছে টপ নচ, উপরের উপরে একটা ক্যাপ টাইপের থাকে না ছাতার উপর, অনেক সময় চোখা থাকে, অনেক সময় একটা ক্যাপের মতো থাকে, তো ওই টপ নচটা। আর ব্ল্যাক ক্যানোপি, ব্ল্যাক ক্যানোপি হচ্ছে ছাতার যে কাপড়টা আছে, কটন এবং পলিয়েস্টার ক্লথ, উডেন স্টিক বা কাঠের ডান্ডা, এবং ক্রুক হ্যান্ডেল। ক্রুক হ্যান্ডেল মানে কোনটা বলেন তো দেখি, আগেকার দিনে ছাতাগুলোর যে হ্যান্ডেল ছিল এগুলো ছিল বাঁকানো, এটাকে ক্রুক হ্যান্ডেল বলে, ক্রুক মানে বাঁকানো। তো সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে হতো এবং লোকাল মার্কেট থেকে আসতো, এবং এই পার্টস গুলো হচ্ছে অ্যাসেম্বল হতো, জোড়া লাগানো হতো তার দোকানে, এবং সারা দেশব্যাপী মার্চেন্ডাইজার যারা ছিল তাদের কাছে বিক্রি হতো। তো মার্চেন্ডাইজার কারা বলেন দেখি, হু আর দ্য মার্চেন্ডাইজার? মার্চেন্ডাইজার স্যার, স্যার যারা মধ্যস্থকারী বলা যায়। হ্যাঁ, ওরা যায় সাপ্লাই দেয়, ওদের কাজ ওরা হচ্ছে ডিলার, এদের আরেকটা নাম হচ্ছে ডিলার। আমরা বেশিরভাগ হচ্ছে এদেরকে ডিলার নামে চিনি, যদি গার্মেন্টস সেক্টরে যাই তখন তাদেরকে মার্চেন্ডাইজার হিসেবে চিনি। ব্যাপারই একটু আমাদের খাস বাংলায়। কয়েক বছর পরে উনি ওনার নিজস্ব ব্র্যান্ড তৈরি করলেন, তাজউদ্দিন ছাতা। ইন দ্য মিন টাইম এর মধ্যে অন্য আরো এন্টারপ্রাইজ প্রতিষ্ঠান যারা ছিল, যেমন সদীপ এন্ড আলম, তারা ব্যবসায় কদম রাখলো। আজকের মতো না, বাংলা ছাতা যেটা আছে ক্লাসিক আমব্রেলা উইথ ব্ল্যাক ক্যানোপি, ওই যে কাঠের ডান্ডা লাগানো যে বাঁকানো ছাতাগুলো আছে কালো, সেই ক্লাসিক আমব্রেলা যেগুলো ছিল সেটা ম্যানুয়ালি খুলতে হয়, যেটা ওই চাপ বোতাম দিয়ে না, হাত দিয়ে ঠেলে খুলতে হয়, সেটা একমাত্র প্রোডাক্ট ছিল অন অফারে, মানে তারা একমাত্র এই প্রোডাক্টই বিক্রি করতো। ওভার টাইম, সময়ের সাথে সাথে তাজউদ্দিনের ছেলে শামসুদ্দিন আহমেদ এবং তার নাতি সাইম আহমেদ এই ব্যবসাটা চালান। কিন্তু ওই আমব্রেলা ব্র্যান্ডের যে গ্লোরিটা আছে, গৌরবটা আছে, এটা আস্তে আস্তে বিবর্ণ হয়ে গেল চায়না ইফেক্টের কারণে। এখন চায়না ইফেক্টটা কি, এটা আমরা একটু করবো। সো মিস্টার সামাদ বলেন, চায়না ইফেক্টটা কি হলো? Siam is still sells Tajuddin Sata,
but on a limited scale. The large portion of his annual sales, around 25,000 pieces, are dominated either by Chinese ready-made umbrellas or some local brands assembling Chinese umbrella parts. He said, the umbrella parts market is also China dominated. Still, I run our brand with China-made parts to serve regular buyers. Sam said, once umbrella manufacturing was registered as a cottage industry. However, the industry has now all but disappeared due to Disappeared, the একসাথে হবে, disappeared. disappeared disappeared due to the dominance of Chinese umbrellas. According to Bangladesh Foreign Trade Trade Statistics, statistics, sta- trade statistics, Trade Statistics, statistics, Bangladesh, sir, statistics শব্দটা। statistics, Trade Statistics, Bangladesh imported more than 4.61 million pieces of umbrella and 3,100 tons of umbrella products in the 2019 to 2020 fiscal year. Fiscal year. The prime sourcing country was China. Wholesaler at the Chowk Mogoltoli can better explain the conversion of the local cottage-based umbrella industry into an import-dependent sector. Once a recent humid afternoon. On a recent humid afternoon, the Chowk Mogoltoli road was abuzz with the tireless movement of merchandiser and porters. Although the manufacturers of umbrella no longer dominated the place, wholesalers as well as retailers still consider the place as the country's prime wholesale hub of umbrellas. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার এটুকু দেখি কি অবস্থা, যে চাইনিজ মার্কেটটা কি হলো। Chime still sells Tajuddin Chhata, but on a limited scale. The large portion of his annual sales, around 25,000 pieces, are dominated either by Chinese ready-made umbrellas or some local brands assembling Chinese umbrella parts. Chime এখনো তাজউদ্দিন ছাতা বিক্রি করেন, কিন্তু একটা সীমিত পরিসরে, লিমিটেড স্কেল। তার বাৎসরিক বিক্রির একটা বড় অংশ, লার্জ পোর্শনটা 25,000 পিসের মতো, সেটা হচ্ছে আধিপত্য বিস্তার করছে, সেখানে আধিপত্য বিস্তার করছে হয় চাইনিজ রেডিমেড ছাতা, স্থানীয় লোকাল ব্র্যান্ড যারা হচ্ছে চাইনিজ আমব্রেলা পার্ট গুলো অ্যাসেম্বল করছে বা জোড়া লাগাচ্ছে। উনি বলছেন যে আমব্রেলা পার্টসের মার্কেটটাও হচ্ছে চায়না আধিপত্য বিস্তার করছে। স্টিল আই রান আওয়ার ব্র্যান্ড উইথ চায়না মেড পার্টস টু সার্ভ রেগুলার বায়ার্স। এখনো আমি আমাদের ব্র্যান্ড চালাই চায়না থেকে আসা পার্টস দিয়ে আমাদের যে রেগুলার বায়ার আছেন, বিক্রেতা যারা আছেন, তাদেরকে পরিবেশন করা। Once umbrella manufacturing was registered as a cottage industry. However, the industry has now all but disappeared due to the dominance of Chinese umbrellas. একটা সময় ছাতা বানানোটা হচ্ছে রেজিস্টার করা হয়েছিল কটেজ ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে। However, the industry has now all but disappeared due to the dominance of Chinese umbrellas. According to Bangladesh Foreign Trade Statistics, Bangladesh imported more than 4.61 million pieces of umbrellas and 3,100 tons of umbrella products in the 2019 to 20 fiscal year. The prime sourcing country was China. Wholesalers at Chowk Mogoltuli can better explain the conversion of the local cottage-based umbrella industry into an import-dependent sector. On a recent humid afternoon, Chowk Mogoltuli road was abuzz with the tireless movement of merchandisers and porters. Although the manufacturers of umbrellas no longer dominated the place, wholesalers as well as retailers still consider the place as the country's prime wholesale hub of umbrellas. So, Mr. Samad, এইটুকুর মধ্যে দেখে আমাকে বলেন যে কোন কোন শব্দগুলো আপনার কাছে অচেনা, তাহলে আমার সুবিধা হবে আপনার জন্য এটা এক্সপ্লেইন করা। দেখে বলেন কোন শব্দগুলো আপনি চেনেন, মজার মজার কিছু শব্দ আছে। Of Chinese fiscal হচ্ছে অর্থ বছর, ফিসকাল অর্থ বছর 2019 আধিপত্য বিস্তার করছে, সেখানে আধিপত্য বিস্তার করছে। তারপর Sir, on a recent humid afternoon,
সাম্প্রতিক একটা এটা হিউমিড আফটারনুন, হিউমিড হচ্ছে আর্দ্র, ওই যে যে আবহাওয়াটা একটু আঠালো টাইপের হয়, আপনার ঘাম শুকাচ্ছে না, এই যে এখন যেমন একটা ওয়েদার যাচ্ছে, টেম্পারেচার কম, আকাশে মেঘ, কিন্তু আপনার শরীর ঘামছে, এটা হচ্ছে একটা হিউমিড, আর্দ্র। টায়ারলেস মুভমেন্ট, স্যার টায়ারলেস মুভমেন্ট মানে হচ্ছে অক্লান্ত বা নিরলস চলাফেরা। তারপর আর কি আছে? সবগুলাই তো স্যার, সবগুলার আর কোনোটা অপরিচিত নাই এটার ভিতরে, শিওর? কিন্তু জিজ্ঞেস করবো কিন্তু আনসার দিতে হবে। ওকে, ওকে, সো আমরা ছিলাম কটেজ ইন্ডাস্ট্রি। ডমিনেন্স শব্দটার অর্থটা কি বলেন দেখি? জি ডমিনেন্স, স্যার, ডমিনেন্স। ডমিনেন্স হচ্ছে একটু আগে বলছিলেন স্যার, মানে আধিপত্য, ডমিনেন্স হচ্ছে আধিপত্য। তারপর জি হচ্ছে স্যার ব্যবসায়িক বাণিজ্যের যে স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী বাংলাদেশ আমদানি করেছে 4.61 মিলিয়ন আমদানি। তো স্ট্যাটিস্টিক্স শব্দটা অর্থ কি? স্যার এটা কি পুরোটা একটা জরিপের কথা বলেন এখানে? এখানে স্ট্যাটিস্টিক্স তো জরিপ না, জরিপ তো অন্য জিনিস। এটা হচ্ছে পরিসংখ্যান, স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে পরিসংখ্যান। সো তারপর যে শব্দটা আপনার জন্য আছে আমি একটু দেখি, যে চকমোগলটুলির বলা হচ্ছে যে প্রাইম সোর্সিং কান্ট্রিটা চায়না। এখানে সোর্সিং কান্ট্রি বলতে কি বোঝানো হচ্ছে বলেন দেখি? বাংলাদেশে সোর্সিং 4.61 মিলিয়ন আমব্রেলা এবং 3100 টনের মতো আমব্রেলার পার্টস আমদানি করেছে 19-20 অর্থ বছরে। তো প্রাইম সোর্সিং কান্ট্রি ছিল চায়না। প্রাইম সোর্সিং কান্ট্রি বলতে কি বোঝানো হয়েছে? মানে গুরুত্বপূর্ণ স্যার, বেশিরভাগ নিয়ে আসছে চায়নার থেকে এরকম, বেশ হ্যাঁ, বেশ মানে কিছু মানে বেশিরভাগ অংশ চায়না থেকে আমদানি ছিল। সোর্সিং বলতে এখানে উৎস ছিল হচ্ছে চায়না, মূল স্যার উৎসটা। স্যার, শুনতে পাচ্ছি না। মূল উৎসটা ছিল চায়না, জি প্রাইম স্যার, সোর্স যেটা আর কি। হোলসেলার কারা? চকমোগলটুলি হোলসেলাররা। এই হোলসেলার ইনফরমেশন হচ্ছে, করতে বলতে পারো। হোলসেলার কারা? হোলসেলার হচ্ছে যারা একসাথে সেল করে, পাইকারি, আমরা নরমালি যারা পাইকারি। পাইকারি, আর রিটেইলার, রিটেইলার কারা? এরাও রিটেইলার যারা খুচরা বিক্রেতা বিক্রি স্যার। করে। Yes. তো বলা হচ্ছে যে যারা হোলসেলার তারা হচ্ছে ভালোভাবে এটা ব্যাখ্যা করতে পারবে যে কিভাবে স্থানীয় কুটির শিল্প ভিত্তিক আমব্রেলার শিল্পটা হচ্ছে একটা আমদানি নির্ভর সেক্টর রূপান্তরিত হলো। এই ব্যাপারে ভালো বলতে পারবে। একটা সাম্প্রতিক আর্দ্র বিকেলে বা একটা স্যাঁতস্যাঁতে বিকেলে যেটা বলবো আমি, চকমোগলটুলি রোডটা হচ্ছে অ্যাবাজ ছিল। অ্যাবাজ শব্দটার অর্থ জানেন? হোয়াট ইজ অ্যাবাজ? অ্যাবাজ ওইটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ, ইফেক্টিভ, লাইভ, সক্রিয় ছিল বা ব্যস্ত ছিল। টায়ারলেস মুভমেন্ট অফ মানে হচ্ছে তাদের নিরলস চলাফেরা দিয়ে ব্যাপারী এবং পোর্টারদের। পোর্টার কারা? পোর্টার্স। পোর্টার কারা? জি স্যার, পোর্টার, পোর্টার কুলি, কুলি যারা থাকে মালপত্র বহন করে। ওকে, এবং তারা যদিও হচ্ছে আমব্রেলা বা ছাতার প্রস্তুতকারীরা এখন আর ওই জায়গাটাতে ডমিনেট আধিপত্য বিস্তার করে না, পাইকারি বিক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতারা এখনো ওই ওই জায়গাটাকে দেশের ছাতার হোলসেলের একটা হাব বা কেন্দ্র মনে করে, এখনো মনে করে। এবং আমরা সেই ক্লাসিক ছাতাগুলোর কিছু ছবিও দেখতে পাচ্ছি নিচে। সো তারপর দেখি কালারফুল আমব্রেলাস গুলো দেখি। সো পরে দেখি the ক্রাউডেড crowded shops there were all displaying colorful umbrellas in the front to attract buyers. Inside the shops, cartoons with labels of different brand names were shelved, while the floors remained covered mostly by the bundles of umbrella parts. The shop attendants had little time to en- enter- entertain a stranger or a retail shopper because it is, after all, the peak season for umbrella পিক, trade. পিক সিজন, পিক, PEAK, পিক।
peak season for umbrella trade. According to traders, sales of umbrellas see their peak in the monsoon, which generally uh, Ranges, হ্যাঁ। ranges between February and August. Hakim Trade Center proprietor MD MS Siddiq, who served as General Secretary of Dhaka Umbrella Merchandisers Association from 2004 to 2016, said at present 80% of the umbrella market is dominated by China products. Siddiq's father, Muhammad Hakim, started the wholesale business of umbrellas in 1974 at Chowk Moghaltoli. Siddiq joined his father's business in 1987. Siddiq said rural people were the prime customers of Bangla Sata, while the urban people Urban people. used umbrellas only in the monsoon. Rural people kept umbrellas to protect themselves from the rain and sun as well. Banglasata in rural Bangladesh was a symbol of prestige back then. Ownership of an umbrella drew the dis, distin, sorry, Hmm. distinction Distinction. distinction distinction between the wealthy or educated people and the very ordinary ones. Back when the roads in rural Bangladesh were not developed, umbrellas were villagers' uh, crucial travel Crucial. crucial travel gear while walking through country roads. After the rural areas came under a concrete road network, access to time-saving motor vehicles uh, gradually Diminished. gradually diminished the necessary for umbrellas. Around the same time, Chinese umbrellas arrived in the local market. The variety was diverse. The main attraction was the layered folding system, which meant it could be carried in a bag. The handy feature helped it spread all over the market, Siddiq said. Okay, thank you so much. মিউট করে দিই, হ্যাঁ। সামাদ, যখন আমি পড়ছি একটু মিউট রাখবেন, যেহেতু আপনার ওখান থেকে একটু সাউন্ড আসে। সো লেট মি চেক ইট আউট। আমি অলরেডি আপনাকে মিউট করে দিয়েছি। সেট করি। The crowded shops where there were all displaying colorful umbrellas in front to attract buyers. Inside the shops, cartons with labels of different brand names were shelved, while the floors remained covered mostly by bundles of umbrellas. তো ভিড়পূর্ণ দোকানগুলো সবগুলোই হচ্ছে রঙিন ছাতা তাদের ফ্রন্টে বা সামনে ডিসপ্লে করছিল ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য। দোকানের ভেতরে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের লেবেল সহ কার্টন গুলো শেলফ করা ছিল, মানে শেলফে রাখা ছিল, এবং ফ্লোর গুলো হচ্ছে বেশিরভাগ হচ্ছে ভরা ছিল কি দিয়ে, ছাতার যে যন্ত্রাংশ গুলো আছে সেটার বান্ডল দিয়ে। The shop attendants had the little time to entertain a stranger or a retail shopper because it is, after all, the peak season for umbrella trade. According to traders, sales of umbrellas see their peak in the monsoon, which generally ranges between February and August. যে শপ অ্যাটেন্ডেন্ট যারা থাকে, সেলসম্যান যারা থাকে, তাদের খুব কম সময় ছিল যে এন্টারটেইন করা, মানে হচ্ছে গেস্ট বা যেটা একজন অপরিচিত কিংবা একজন খুচরা ক্রেতাকে, শপার যিনি আছেন কিনতে এসেছেন, তাকে এন্টারটেইন করা, সময় দেওয়া। কারণ আফটার অল তখনই হচ্ছে আমব্রেলার ব্যবসার পিক সিজন। সবচেয়ে মানে ওই টাইমে পিক মানে হচ্ছে সর্বোচ্চ চূড়ায় থাকবে বিক্রিটা ব্যাপারীদের মতে। ছাতার বিক্রিটার শীর্ষতে পৌঁছায় হচ্ছে মনসুনে বা বর্ষাকালে, যেটা সাধারণত ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে। হাকিম ট্রেড হাকিম ট্রেড সেন্টার প্রোপ্রিয়েটর বা যিনি কর্ণধার স্বত্বাধিকারী প্রোপ্রিয়েটর MD MS Siddiqui, who served as General Secretary of Dhaka Umbrella Merchandisers Association from 2004 to 2016, said at present 80% of the umbrella market is dominated by Chinese products.
তো হাকিম ট্রেড সেন্টারের যিনি স্বত্বাধিকারী বা কর্ণধার এমডি এম এ সিদ্দিকী, যিনি ঢাকা আমব্রেলা মার্চেন্টাইজ অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন 2004 থেকে 2016, তিনি বলেছেন বর্তমানে ছাতার বাজারটা 80% আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে চাইনিজ প্রোডাক্ট। Siddique's father Muhammad Hakim started the wholesale business of umbrellas in the 1974 at Chowk Mogul Tuli. Siddique joined his father's business in 1987. সিদ্দিকের বাবা মোহাম্মদ হাকিম পাইকারি ব্যবসা শুরু করেছিলেন ছাতার 1974-এ চকমোগলটুলিতে। 87 সালে সিদ্দিক তার বাবার ব্যবসা যুক্ত হয়েছিলেন। Siddiq said rural people were the prime customers of Bangla Chata. While the urban people used umbrellas only in the monsoon, rural people kept umbrellas to protect themselves from the rain and sun as well. সিদ্দিক বলেছেন যে গ্রামীণ লোকজনই হচ্ছে বাংলা ছাতার আসল মানে মূল কাস্টমার ছিল, যেখানে শহুরে লোকজন ছাতাটা শুধুমাত্র বর্ষাকালে ব্যবহার করতেন। গ্রামীণ মানুষজন হচ্ছে ছাতা রাখতেন তাদের নিজেদেরকে বৃষ্টি এবং গরম থেকে রক্ষা করার জন্য বা রোদ থেকে। বাংলা ছাতা in rural Bangladesh was a symbol of prestige back then. Ownership of an umbrella drew the distinction between wealthy and educated people and the very ordinary ones. বাংলা ছাতা গ্রামীণ বাংলায় একটা প্রেস্টিজিয়াস সিম্বল ছিল। প্রেস্টিজ আমরা সবাই বুঝি, সম্মানের একটা চিহ্ন ছিল। ছাতার মালিকানাটা হচ্ছে ড্রিউ দ্য ডিস্টিংশন, মানে যে আলাদা করা বৈশিষ্ট্য যেটা ছিল ধনী এবং শিক্ষিত, ধনী অথবা শিক্ষিত কিংবা সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য করে দিল। ছাতা আছে তার মানে সে খুব শিক্ষিত, বা ছাতার মালিক মানে সে একটা মোটামুটি পাওয়ারফুল লোক, নাকি মিস্টার সামাদ কি বলেন? এরকমটা হয়েছে না গ্রামে, যে যার ছাতা আছে সে হচ্ছে মোটামুটি একটু সম্ভ্রান্ত টাইপের জি লোক। স্যার, আগে তারপর হচ্ছে ওরকম ছিল। ছাতা এবং জুতা এই ছাতা দুটো জিনিসের বেলা এমনটা হতো নাকি? যেমন আমার মনে আছে কলেজে 1000 বছর ধরে একটা উপন্যাস পড়িয়েছিল, সেখানে একটা পার্ট পড়েছিলাম যেখানে হচ্ছে ওই কি বলে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার আগে বেচারা ছাতার বগলে নিয়ে যাচ্ছে এবং জুতাটাও নিয়ে যাচ্ছে সাথে করে, খালি পেয়ে গেছে। তো জুতাটা নিয়ে এসে শ্বশুর বাড়ির আগে আগে এসে পুকুর ঘাটে পাটা ধুয়ে জুতা পরে সে বাসায় ঢুকছে। দ্যাট মিনস হচ্ছে ছাতা এবং জুতা তার কাছে মানে গ্রামীণ মানুষের কাছে একটা তখন সম্মানজনক একটা সিম্বল ছিল, সিম্বল অফ প্রেস্টিজ যেটাকে এখানে বলা হচ্ছে। এটা হচ্ছে সামাজিক অবস্থা একজনের একজন, দেখানো। আগে একজনের একজন একটা নিয়ে যাইতো। হ্যাঁ, এটার জন্য সম্মানের ব্যাপারটা দেখানোর জন্য। আর গ্রামে তো গরম শীত গরম শীত যখনই থাকবে না কেন, সূর্য আছে মাথার উপর, তার ছাতা লাগবেই এবং বৃষ্টি। Okay. Back then, the roads in rural Bangladesh were not developed. Umbrellas were villagers' crucial travel gear while walking through the country roads. After the rural areas came under a concrete road network, access to time-saving motor vehicles gradually diminished the necessity of for umbrellas. তখনকার দিনে গ্রাম বাংলার রাস্তাগুলো হচ্ছে এতটা ডেভেলপ ছিল না, ছাতা হচ্ছে তখন যখন এই কান্ট্রি রোড বা গ্রামের রাস্তা দিয়ে যখন ভিলেজাররা বা গ্রামবাসীরা হাঁটবেন তখন তাদের ট্রাভেল গিয়ার হিসেবে একটা অপরিহার্য ট্রাভেল গিয়ার ছিল, ট্রাভেল করার সময় বহন করার মতো একটা গিয়ার ছিল। তো যখন হচ্ছে গ্রামের এলাকাগুলো হচ্ছে কংক্রিট রোড নেটওয়ার্কের আওতায় আসলো এবং হচ্ছে সময় বাঁচানো মোটর ভেহিকল গুলোর এক্সেস আমরা পেয়ে গেলাম, তো সেটা গ্র্যাজুয়ালি বা ধীরে ধীরে ছাতার প্রয়োজনীয়তাকে ডিমিনিশ করে দিল। ডিমিনিশ শব্দটার অর্থ কি আমরা জানি? সামাদ, ডু ইউ নো দ্য মিনিং অফ ডিমিনিশ? কি হতে পারে? যখন মোটর ভেহিকল চলে আসলো, তারপর হচ্ছে মানুষজন রাস্তাঘাট ভালো হয়ে গেল, তখন ছাতার প্রয়োজন ডিমিনিশ হয়ে গেল, মানে কি গেল, কমে গেল নাকি? এরকমটাই তো বোঝাচ্ছে, তাই না? জি স্যার, এটা হচ্ছে আন্দাজ কমে করতে হবে। কিছু কিছু জায়গাতে শব্দ আপনি কিন্তু এক্সাক্ট পাবেন না। এক্সাক্ট পাবেন না বলতে অর্থ হয়তো খুঁজে পাবেন না বা আপনার হাতে ওই রিসোর্স থাকবে না, তখন আপনার আশপাশ ওয়ার্ড থেকে ধরে নিতে হবে কি বোঝাতে চাচ্ছে। এভাবে কিন্তু ওয়ার্ড মিনিংটা বের করে ফেলা যায়। ওকে, তারপর হচ্ছে ওই সময়টাতেই চাইনিজ আমব্রেলা হচ্ছে স্থানীয় বাজারে আসলো, চাইনিজ ছাতাগুলো, এবং এদের যে ভ্যারাইটি আছে এদের যে ভ্যারাইটিটা ছিল সেটা যথেষ্ট ডাইভার্স ছিল বা বৈচিত্র্যময় ছিল। মূল আকর্ষণটা ছিল লেয়ার ফোল্ডিং সিস্টেম, মানে দুই ভাগ করে ভাজতো না ছোট ছাতাগুলো, জি স্যার। দুই ভাগ করে ভাজতো, খুললে বিরাট বড়। তো এটার মানে হচ্ছে এটাকে ব্যাগে ক্যারি করা যেত। এই হ্যান্ডি ফিচার, মানে এই যে একটা এটাকে ধরে দারুণ একটা ফিচার, সেটা হচ্ছে পুরো বাজারে এটাকে ছড়িয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আমাদের বাংলা ছাতাগুলো তো লাঠির কাজও করে, কিন্তু চাইনিজ ছাতাগুলো ব্যাগে ক্যারি করা যেত, খুব সুন্দর ছিল।
So that is why it attracted the buyers. ওকে, তাজউদ্দিন ছাতার দোকানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি। তারপর বর্তমানে হচ্ছে আমরা একটু বাজার দরটা একটু দেখবো। মিস্টার সাউন্ড কন্টিনিউ। At present, the wholesale price of the Chinese umbrellas ranges between Taka 200 to Taka 500 per price, depending on quality and access to folding. A Bangla chata can be both at Taka 125 to Taka 145. The Bangla Chata of Atlas Umbrella Factory was once a prominent brand that many users can remember. However, managers of Atlas Central Sales Center at এক চক Chop মোগলটুলি। Mughaltoli admitted that the brand is no longer prominent. We manufacture a limited number of Bangla Chata, which are substandard quality products. We sell with Atlas tag are all made of Chinese parts, said a manager, requesting Anonymity. anonymity. According to the market insiders, Shankar Chata is the most popular brand at present. What does Shankar sell? Although a common perception persists among the buyers that Shankar is an Indian brand, it is actually a product of SS Trading launched by one native Shankar Bikash Shaha in 1989. SS Trading too does not manufacture the colorful folding umbrellas it sells. Currently, at least 25 varieties of Shankar umbrellas, including 2, 3, 4, 5 folds, garden umbrellas, and manually spreadable large size umbrellas up to 26 inches are in their product portfolio. Almost all the Shankar products are made in China following work orders from SS Trading. Some other enterprises, including Moon and Rahman, are also flowing short. Umbrella traders love it said that the quality of a Bangla Chata was much better than the ones available at present. But the local industry has kissed, Seized. kissed Seized. ceased has ceased to এটা compete stop. Seized. Seized. ceased হ্যাঁ, ceased to compete compete with the compete imported with items. the imported items. Hakim Trading Center owner Siddiq said the umbrella market size in Bangladesh is around Taka 500 crore. Of the amount, local enterprises can only earn around Taka 10 crore as labor charge annually. This is the amount that those who work in Bangladeshi umbrella market receive, said the former General Secretary of Dhaka Umbrella Merchants Association. Okay, thank you so much. So let's see what we have until now. সো যাক, এতক্ষণে হচ্ছে পরিচিত ব্র্যান্ডগুলো আসা শুরু করেছে। আমি ওয়েট করছিলাম। অ্যাটলাস ছাতা নিয়ে বলা হচ্ছে, খুবই জনপ্রিয় ছাতা ছিল একসময়। At present, the wholesale price of the Chinese umbrellas ranges between Taka 200 to 500 per piece, depending on quality and folding. A Bangla chata can be bought at 125 to 145 টাকা। বর্তমানে চাইনিজ চাইনিজ ছাতার যে হোলসেল বা পাইকারি দামটা হচ্ছে 200 থেকে 500 টাকা প্রতি পিস, এবং এটা নির্ভর করছে কোয়ালিটির উপর এবং ফোল্ডিংটা আছে কিনা বা কেমন ধরনের ফোল্ডিং সেটার উপর। বাংলা ছাতার দামটা বাংলা ছাতা কেনা যেতে পারে 125 থেকে 135 টাকা। The Bangla Chata of Atlas Umbrella Factory was once a prominent brand that many users can remember. However, managers of Atlas Central Sales Center at Chowk Mogultuli admitted that the brand is no longer prominent. তো বাংলা ছাতা আটলাস অ্যাটলাস আমব্রেলা ফ্যাক্টরি যে বাংলা ছাতা, এটা একসময় একটা প্রমিনেন্ট বা প্রখ্যাত ব্র্যান্ড ছিল এবং এটা বেশি অনেক ব্যবহারকারী মনে রাখতে পারে। সামাদ কি অ্যাটলাস ব্যবহার করেছেন? অ্যাটলাস আমার বাসায় দুটো ছাতা এখন আছে ফোল্ডেবল।
দারুণ জিনিস, ফোন কিনতে যাই আমার মনে আছে, ইট ওয়াজ ভেরি হোয়াট ডু সে পপুলার। তো পেয়েছিলেন, অ্যাটলাস পেয়েছিলেন? অ্যাটলাস মনে নেই স্যার, কিন্তু শঙ্কর তো শঙ্কর পুরোই মনে ব্যবহার আছে। করছে, শঙ্কর হচ্ছে ব্যবহার করছি অ্যারাউন্ড 3 বছর হয়ে যাচ্ছে, তার সাথেই চলছে এখন। অ্যাটলাসের দিকে আবার পাওয়া যাচ্ছে। তো খুব মজা লাগছে এই জিনিসটা আমার কাছে, যে পরিচিত জিনিসগুলো পাচ্ছে আমি। এবং অ্যাটলাসের সেন্ট্রাল বা যে মূল সেল সেন্টার আছে, সেখানকার ম্যানেজার এখন বলছেন কি ওই ব্র্যান্ডটা এখন আর প্রমিনেন্ট নাই। প্রমিনেন্ট মানে কি বলেছে মিস্টার সামার? প্রমিনেন্ট মানে বিশিষ্ট বা প্রখ্যাত, এটা এখন আর নাই আগের জায়গাতে। এখন কেন নাই? প্রমিনেন্ট বিখ্যাত কি স্যার? বিখ্যাত বিশিষ্ট বা প্রখ্যাত, হ্যাঁ। প্রখ্যাত। ওকে, সো কেন নাই এটা আছে, বলছে যে উই ম্যানুফ্যাকচার লিমিটেড নাম্বার অফ বাংলা ছাতা which are substandard. Quality products we sell with Atlas tag are all made of Chinese parts, said a manager requesting anonymity. তো একজন ম্যানেজার, উনি ওনার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, নাম গোপন রাখার শর্তে উনি একটা কথা বলেছেন যে আমরা এখন বাংলা ছাতা মানে খুব কম, এবং যেগুলো বানাই সেগুলো হচ্ছে সাধারণ মানের চাইতে কম, সাবস্ট্যান্ডার্ড মানে হচ্ছে স্বাভাবিক কোয়ালিটি চাইতে নিচু কোয়ালিটি, বাজে। ভালো কোয়ালিটি প্রোডাক্ট যেগুলো তারা সেল করে অ্যাটলাসের ট্যাগ লাগিয়ে, সেগুলো সব চাইনিজ পার্টস দিয়ে। এবং ম্যানেজার ওটা হচ্ছে নাম প্রকাশে অনেক শর্ত গোপন রেখে পরে করেছে। According to market insiders, Shankar Chhata is the most popular brand at present. What does Shankar say? তো মার্কেটের ভেতরকার লোকজনের মতে শঙ্কর ছাতা এখন বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্র্যান্ড। তো শঙ্কর কি বিক্রি করে? Although a common perception persists among the buyers that Shankar is an India brand, it is actually a product of SS Trading launched by one native Shankar Vikas Saha 1989. যদি এটা একটা সাধারণ পারসেপশন বা একটা ধারণা আছে, পারসিস্ট করে, বা যারা ক্রেতা আছে তাদের মধ্যে একটা ধারণা রয়ে গেছে যে শঙ্করটা হচ্ছে একটা ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড, কিন্তু এটা আসলে এসএস ট্রেডিং এর একটা প্রোডাক্ট, যেটা আমাদের দেশি এক শঙ্কর বিকাশ সাহা 1999 সালে এটা লঞ্চ করেছে। SS Trading too does not manufacture the colorful floating umbrellas itself. Currently, at least 25 varieties of Shankar umbrellas, including 2, 3, 4, 5 folds, garden umbrellas, manually spreadable large size umbrellas up to 26 inches are in their product portfolio. এসএস ট্রেডিং ও তাদের হচ্ছে এই যে তারা যে বিক্রি করছে রঙিন ভাঁজ করা যায় ছাতা, এটা তারা নিজেরা উৎপাদন করে না। বর্তমানে অন্তত 25টা ভ্যারাইটি আছে, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ছাতা আছে শঙ্করের, যার মধ্যে 2 ভাঁজ, 3 ভাঁজ, 4 ভাঁজ এমনকি 5 ভাঁজ হয় এমন ছাতা আছে তাদের কাছে। গার্ডেন আমব্রেলাস, বাগানে ব্যবহার করার বড় ছাতাগুলো, এবং ম্যানুয়ালি স্প্রেডেবল মানে হাত দিয়ে ওই বাংলা ছাতার মতো খুলতে হয় এমন বড় সাইজের আমব্রেলা আছে 26 ইঞ্চি পর্যন্ত তাদের প্রোডাক্ট পোর্টফোলিও হচ্ছে। দোকানে আসলে ওই যারা ওই কি বলে এটাকে মার্চেন্ডাইজার যারা ব্যাপারী আছে, তারা একটা পোর্টফোলিও দেখায় না, একটা অ্যালবামের মতো, যে তাদের কাছে এই প্রোডাক্ট গুলো আছে, এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট পোর্টফোলিও। সেখানে তাদের আছে অন্তত 25টা ভ্যারাইটি। Almost all the Shankar products are made in China following work orders from SS Trading. Some other enterprises including Moon and Rahman are also following suit. তো প্রায় সমস্ত শঙ্করের প্রোডাক্টগুলো চায়নাতে তৈরি হচ্ছে এসএস ট্রেডিং এর দ্বারা ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়ার পরে। কিছু কিছু অন্যান্য উদ্যোগ যেমন হচ্ছে মন এবং রহমান, তারা হচ্ছে এই পদ্ধতি অনুসরণ করছে, ফলোইং সুট। Umbrella traders love to say that the quality of Bangla Chata was much better than the ones available at present, but the local industry has ceased to compete with the important items. আমব্রেলা ব্যাপারীরা হচ্ছে, ছাতা ব্যাপারীরা এটা বলতে ভালোবাসে যে বাংলা ছাতা যেটা আছে এটার কোয়ালিটিটা বর্তমানে যেগুলো পাওয়া যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক ভালো ছিল, কিন্তু স্থানীয় যে শিল্পটা আছে সেটা হচ্ছে সিজ টু কম্পিট, মানে তারা হচ্ছে যে প্রতিযোগিতা করতে ব্যর্থ হয়েছে আমদানিকৃত আইটেমের সাথে। Hakim Trading Center owner Siddiq said the umbrella trade market size in Bangladesh is around 500 crore. Of the amount, local enterprises can only earn around taka 10 crore as labor charge annually. This is the amount that those who work in the Bangladeshi umbrella market receive, said the former General Secretary of Dhaka Umbrella Merchants Associations. হাকিম ট্রেডিং সেন্টারের মালিক সিদ্দিক বলেছেন, বাংলাদেশি বাজারের ছাতার বাজারটার হচ্ছে যে সাইজটা সেটা হচ্ছে 500 কোটি টাকার মতো। এই অ্যামাউন্টের মধ্যে স্থানীয় উদ্যোগগুলো মাত্র 10 কোটি টাকার মতো কামাতে পারে লেবারের চার্জ হিসেবে বাৎসরিক ভাবে। তো এটা বাংলাদেশি আমব্রেলা মার্কেট পায়, বাট
বাকিটা তো হচ্ছে বিদেশে চলে যাচ্ছে অর্ডার দিয়ে আনার জন্য। তো এটা বলছিলেন ঢাকা আমব্রেলা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারি। তারপর দেখি আমরা কেন স্থানীয় ইন্ডাস্ট্রিটা দাঁড়ায়নি, এটা একটু বলা শেষ করা। ফাইনালি এটা কারণ দিয়েছে যে স্থানীয় ইন্ডাস্ট্রি কেন ধরা খেল। Why didn't the local industry grow? He replied, industrial production of quality folding umbrellas requires big investment amid and availability of importable cheap umbrellas. Traditional enterprises are still re- really Reluctant. 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 जी sir. Reluctant. Reluctant to invest a big amount into the sector. He also pointed to the absence of backward linkage in the industry. Every part of a folding umbrella has to be imported from China. Despite this, there is a huge scope for assembling units to flourish if the government provides incentives and wipes duties on imported umbrella parts for the registered uh, enter- entrepreneur Entrepreneur. and entrepreneur Siddiq said. Entrepreneur, এটা And উচ্চারণটা একটু আলাদা, কিন্তু আমরা একটু ভুল উচ্চারণ করি। Entrepreneur. entrepreneurs Entrepreneur. entrepreneurs Siddiq said. He believes that if the assembly-based cottage industry grows, it will retain nearly half of Taka 500 crore transacted in foreign Transacted exchange. in foreign exchange. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওটা হচ্ছে অন্ট্রেপ্রেনার, ঠিক আছে? এটা খুব সম্ভবত ফরাসি থেকে এসেছে, এই কারণে উচ্চারণটা কিন্তু দেখতে যেমন হয় তার চেয়ে একটু আলাদা, তাই না? জি স্যার, ওটা যেমন অনেকবার তেমন মুখস্থ উচ্চারণ। করেছিলাম কিন্তু মনে থাকে না। যেমন হচ্ছে এটা আমি আগে নিজেই এটা উচ্চারণ মনে হতো আমার কাছে এন্টারপ্রেনার, কিন্তু এটা উচ্চারণ এন্টারপ্রেনার না, এটা হচ্ছে পরে শুনে শুনে এটাকে ঠিক করা হলো। যাই, সো দেখি স্থানীয় ইন্ডাস্ট্রি কিভাবে কেন বাড়েনি। Why didn't the local industry grow? Replied industrial production of quality folding umbrellas required big investment. Amid the availability of importable cheap umbrellas, traditional enterprises are still reluctant to invest a big amount into the sector. He also pointed to the absence of backward linkage in the industry. Every part of a folding umbrella has to be imported from China. Despite this, there is a huge scope for assembling units to flourish if the government provides incentives and waives duties on imported umbrella parts for the registered entrepreneurs. Siddiq said. He believes that if the assembly-based cottage industry grows, it will retain nearly half of Taka 500 crore transacted in foreign exchange. তো স্থানীয় ইন্ডাস্ট্রি কেন দাঁড়ায়নি? উনি এটা জবাব দিয়েছেন যে যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশনে যাওয়া হয়, ফোল্ডিং আমব্রেলা বা ফোল্ডিং ছাতা বানানোর ভালো কোয়ালিটির ফোল্ডিং ছাতা বানানো, সেক্ষেত্রে ভালো বিনিয়োগ দরকার, বড় বিনিয়োগ দরকার। এবং যেহেতু বাজারে অলরেডি হচ্ছে ইম্পোর্টেবল মানে আমদানিকৃত সস্তা ছাতার সহজলভ্যতা রয়েছে, যারা ট্র্যাডিশনাল মানে গতানুগতিক যারা ব্যবসায়ী আছে তারা এখনো রিল্যাক্টেন্ট, অনিচ্ছুক। রিল্যাক্টেন্ট মানে হচ্ছে অনিচ্ছুক যে তারা ওই সেক্টরে একটা বড় অ্যামাউন্ট ইনভেস্ট করবে। পাচ্ছেই তো, তারা আবার এটাতে ইনভেস্ট করবে কেন? বাজারে ইম্পোর্ট করে আরামসে বিক্রি করা যায়, ঝামেলা একটু দিতে চায়। রিল্যাক্টেন্ট স্যার, রিল্যাক্টেন্ট অনিচ্ছুক, অনিচ্ছুক, তারা এখন অনিচ্ছুক। তো উনি আরো পয়েন্ট করেছেন যে he also pointed to the absence of backward linkage. এই ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে একটা ঝামেলা আছে, সেটা কি? একটা কিছু অনুপস্থিতি আছে, সেটা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্ক, ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজের অনুপস্থিতি। এখন ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজটা আমরা যেটা বুঝতে পারছি এখান থেকে সেটা হচ্ছে কি, পরের লাইন যে একটা ছাতার ফোল্ডিং আমব্রেলা বা ফোল্ডিং ছাতার প্রত্যেকটা পার্টস কিন্তু এই চায়না থেকে আনতে হচ্ছে, মানে আমাদের ওই ইন্ডাস্ট্রিটা না, এই যে পার্টস বানানো ইন্ডাস্ট্রি। ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজটা হচ্ছে সাপ্লাই চেইনের যে ঘাটতিটা, ঠিক আছে? যেমন আপনি একটা ছাতা বানাবেন, আপনার জন্য যে যে পার্টস দরকার ছিল, রিপ, তারপর হচ্ছে শ্যাফট, এগুলো সব আনতে, আপনার যদি এটার জন্য একটা ইন্ডাস্ট্রি থাকে তাহলে আপনি ছাতার ইন্ডাস্ট্রিতে ভালো করতে পারবেন, রাইট? এটাই হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ, এবং এটা চায়না থেকে আনতে হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমাদের একটা ঝামেলা।
তারপর বলেছেন এটা সত্ত্বেও যে একটা হিউজ স্কোপ আছে, একটা বিশাল সুযোগ আছে অ্যাসেম্বলিং ইউনিটের জন্য বা সংযোজনকারী ইউনিটগুলোর জন্য ফ্লারিশ করার জন্য বা উন্নতি লাভ করার জন্য, যদি সরকার ইনসেনটিভ দেয় এবং আমদানিকৃত আমব্রেলা বা ছাতার পার্টসের উপরে যে ডিউটি বা শুল্ক আছে সেটাকে ওয়েভ করে। এখন ইনসেনটিভ মানে কি আর ওয়েভ মানে কি? ওয়েব তো ওয়েব মানে হচ্ছে স্যার ফি দেওয়া বা কমিয়ে দেওয়া বাতা বা দেওয়া এরকম। বাতা দেওয়া না, ওয়েভ মানে হচ্ছে মাফ করে দাও, ওয়েভার বলে না, মাফ। ভার্সিটিতে বলে না যে ওয়েভার দিচ্ছে। ওই ওয়েভার জি মানে কি, স্যার। যে ছাড় দিচ্ছে, কর ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এখানে। কর কর যেটা আছে সেটা ছাড় দেওয়া। আর ইনসেনটিভ কি জিনিস? সরকার বিভিন্ন খাতে ইনসেন্টিভ দিয়ে থাকে, জি স্যার। প্রণোদনা দিয়ে থাকে, প্রণোদনা। প্রণোদনা হচ্ছে আচ্ছা। ইনসেন্টিভ। এগুলো যদি ঠিকঠাক মতো দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে ফ্লারিশ করার একটা ভালো সম্ভাবনা আছে, এটা মিস্টার সিদ্দিকের বিশ্বাস। এবং এটা কাদের জন্য দিতে হবে এই ছাড়টা? রেজিস্টার্ড অন্টারপ্রেনার্স। অন্টারপ্রেনার কারা? উদ্যোক্তা। উদ্যোক্তাদের জন্য। ইয়েস, উনি এটা বিশ্বাস করেন যদি এই সংযোজন ভিত্তিক কুটির শিল্পটা দাঁড়িয়ে যায় বা এটা বাড়ে, সেক্ষেত্রে এটা ধরে রাখবে, রিটেল ধরে রাখবে যে যেই টাকাটা বৈদেশিক মুদ্রায় 500 কোটি টাকার মতো যে লেনদেনটা হয় তার অর্ধেকই ধরে রাখতে পারে, ঠিকঠাক মতো বিনিয়োগটা হয়। এটা উনি বলেছেন এবং এটার মাধ্যমে আর্টিকেলটা আমাদের শেষ হয়েছে। সো মিস্টার সামাদ আমাকে বলেন দেখি নেক্সট দিন এটার উপর টপিক কি হতে পারে? জি স্যার। এটার উপরে নেক্সট দিন টপিক কি হতে পারে? প্রেজেন্টেশন এন্ড ডিসকাশন কোনটা হতে পারে? হোয়াট ক্যান ইট বি? টপিক স্যার ঠিক বুঝতে পারছি না, কারণ আজকে তো আমার ফার্স্ট ক্লাস। ওকে, কিভাবে টপিক দেন? এটা টপিক। আর্টিকেলের উপর বেস করে, যেমন এখানে আর্টিকেলটা নিয়ে যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যাতে এই টপিকের উপর বেস করে আমরা পরের দিন বলতে পারি। যেমন বাংলাদেশের ছাতার ব্যবসা নিয়ে হতে পারে, তাই সবচেয়ে সেফ টপিক যেটা সেটা হচ্ছে দা আমব্রেলা ইন্ডাস্ট্রি অফ বাংলাদেশ। সেখানে আপনি বলতে পারেন যে বাংলাদেশের আমব্রেলা ইন্ডাস্ট্রিটা কত বড়, কত কোটি টাকার ছাতা বিক্রি হয়, যেমন 500 কোটি টাকার একটা বাজারের কথা বলা হয়েছে, রাইট? তারপর জি স্যার। বাংলাদেশের ছাতাগুলো কোথা থেকে আসে? চায়না থেকে আসে। তারপর বড় বড় ব্র্যান্ড কারা আছে, যেমন শঙ্করের কথা বলা আছে, এখন সবচেয়ে পপুলার, কেন পপুলার সেটা বলতে পারেন। অ্যাটলাস একসময় পপুলার ছিল, এখন কেন নাই? বাংলা ছাতা বেশি চলে নাকি ফোল্ডিং ছাতা বাজার দখল করেছে? কেন চাইনিজ মার্কেটটা, চাইনিজ ছাতাটা